Salamatlar. Bayıslar bir aksakaldan olsun. Nandan oturuyorlar. Komentari veriyor. Assalomu alaykum, hurmatli tug'anlar. Mana Belek atanın balları. Kudaş, lan ostiydi. Bular Şıkmamat'tan, Qavat ağasının balları Şıkmamat'tan. Kudaş, nandan ostiydi. Kudaş'tan oşo Kudayar'dan Kutkamergen beklemiş. Kutkamergen'den Akılbek, Hüsen, Bulat degen 3 balası. Qavatay Tölök. Oşol Hüsen'den oğlu Koңurbay'dan 8 oğlu olganda 8 oğlunun biri Belek Batır atasının tukumları geliyor otar. Bismillah. Bir ötürüzdür. Buna turmanlar, kuş kerimizler aynen aynen. Buna ki, bu oraki yerde 4 kişi sayak. Şıkma var. Buna İsa Aksakal, Kasım Aksakal, Yusuf Aksakal, Polat Bildik. Kırgız memleket 5 kişi tutarsa, Kırgız memleketin 5 kişi tutarsa oşol müçöse, bilim işçiler arabaydı. Şu Abdurrahman Kasım Kılıçdanov. Oy, oşa yakardaki baş göz olsun demek. Gelinizler. Bana düğün açat gelinlerim var, alkağla. Kırgızsın salpı da. Hemen birinci dua var dua. Esel karan. Dua var. Duası. Amin. Birinciden musulgunga жеткізген Аллахта Субхана Тағалаға мақтаулар, даңазалар болсын. Екіншіден сөйтіп салаваттар болсын. Аллах Тағалаға сіздерді жолыңарыңызды байсалды қылып, аман-есен алып келгенге көп разылық айталық. Тағдырдың Аллахтан тағдыр ебеге жазылса, маңдайға жазылса, ошондай болады екен. Bir кезде тағдыр жазылып, атабыз Белек ата şu тияққа жер отырып кеткен екен. Анан эми ушунча жыл 200 жыл болуп калды. 180-200 жыл. 200 жылга жакын ичинде мына туздан буйруп бүгүн кездешип атасыңар. Бүгүн кездешип атабыз. Мында жалпы атак мында бирден экиден кездешип келдик. Аллах таалам ушул кездешүүнү акыркысы кылбасын. Биринчиси кылбасын, акыркысы кылбасын. Мындан арда кездешүүлөр көп болсун. Биртуганчылык, ырыш аркакта аман-эсен жүрөлүк баарыбыз тең. Амин. Gazi İsrail'im. Benim bir tuğan ağam. Şeyde uruşup talaşa getiriz. Bayıskan айтпайып. Kadımki Türkü Batır'ın urpağından bulut, Kaçke Türkülördün. Bayıskan oşu sayak sancırası Qoğumdun töragası. Oşul diget uyuşturat. Ana Kudaşok alparat bizdi. Ana oşul жүрөбүz. Эми кыскача бабарек эстелик бир туугандар. Алгачкылардан болуп Улуу Ата Мектептеги согуштун тиги кайтпай калгандарына курулган эстелик. Эң эле алгачкылардан болуп Сүкөл чөлкөмү боюнча. Эченчи жылы 67-жылы. Meni менен тең турат. Анан кийин 82 адам кайтпай калыптыр ушул Бокотай барак Үсөн уулунан торпоктордон баргандардан. Эми силерден да барып кайтпай калгандар бар да. Алар менен кошулганда андан кийин анан барып келип анан бияктан каза болгондор дагы биякка жазылган. Ушул Маврекил болсо айыл өкмөтү, Маврекил жанагы азыркы клуб. Бул тиги жанагы Болот Миңжылкыев атындагы клуб. Кудайга шүгүр, сиздердин бул накты ата мекениңер да, бул накты ата мекениңердеги эл журт абдан чөлкөмүгө эмес Кыргызстанга белгилүү. Анан азыр ушул кыскача тозуп алып ушерден кайра келтирип, кетирип отурбай, ушерден тозуп анан ата-бабанын Куран окуп коелу деген ниет менен келдик бул жерге азыр. Азыр Куранды бу Турунбек молда окуйт. Жалпы ата мекенде согушканда катышкандарга анан жалпы эле арбакка. Жалпы эле арбакка. Келиңиздер. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل منك على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا العزيز الغفور. Vaktamda. Kesin sorayım. Anan Asaken var da bir yakta menden uluç azı silmedi. Anan emi aslında köp sözler var. Dalay sırdaşlar var. Allah'a şükür şunday dağ jol aytıp koyalım. Allah'ta her birimiz söz aytkanda her birimiz şu sizlerden soranış ötünüş Allah teskert tursanızlar. İşimiz on bolat barımızdan. Anan keyin bir doğanı kırgızda birinci sıranış görüş biliş ekstans suyuş da koyat, mahavat da koyat, musulmaş aytkanda bir-birimizge bolgon suyu, hurmatlı. Bu suyu erkek menen ayadın ortasında emas, suyu bir tuğan menen bir tuğanın ortasında, dost menen dostun ortasında, ağa menen iňin ortasında bolat suyu. Oşol hazır bizdiki uşunday suyu bolsa, biz jaktagı bizdin tuğandardan, sizler jaktagı sizlerin tuğandardan bir-birimizde bolgon suyu bolsa, mындан ары şiýgilik bolat da. Ana keyin dagы bir keňeş katara aytyp kete turgan bolsak, mындай жалпы илгери болсо бат-баттан кезигишип, бат-баттан көрүшсө деген эл аз болчу. Азыр эл көп. Ошон үчүн мындай bir ашта bir той делемде көбүрөөк болуп кезигип калышка убакта бизге шарт жок, чындыгында мүмкүнчүлүк силер жол бар дегенде жол аласыз дегенде. Ана бирок ушул окуу таанышууда мындай ылайыктап бири-бирибиз менен сурашып, билишип, балким бирөөнүн менен bir бажа чыгып калат. Bürö menen da Huda söp çıkıp kalat. Je bolsa mындай teң görüp kalganlar bolat. Keyin şunun negizinde bir-biri menen bayıp birinin adres jayını kabarlaşıp kattaşıp durganды men kaalait elem sizlerge. Assalamu alaikum. Arvаңыздар, урматтуу туугандар. Ошол Кыркыруу кыргыз эли бул чоң улут болуп эсептелет. Ошол Кыркыруу кыргыз элинин bir butagı özünün tarixta Sanjırada ordu var. Sayak eli, Sayak urusu. Bayırtadan beri Sanjıra tarixi aytılıp kelet. 3-4 yıldan жүзү oldu. Kırgızstan'ın bardıq rayon aymaqtarına jeti duanга barıp biz Sanjıra eliktep жүрөбүz. Anan Sanjıra eliktep жүргөндүн ошол жемиши деп ойлойбуз. Мына бул жерде туғандар табышып отурат да. Муну биз былтыр 25 декабрда келип ошол Ысык-Көл обласынын Торайгыр айылына келип Санжыра тартып өткенбиз. Бокотой барак жана Торайгырдан чыккан чыгандар деген эки тасмабыз бар. Мына ошондо тактаганбыз да. Санжыраны башынан bir аталыктан айтсак Сурантай Муратай, Муратайдан Жусупбек Сүйүнчбек. Бул Жусупбек бутагына келсек, Жусупбектен Абдырайым, Абдырайымдан Байызбек. Ошо Байызбек Батыр Тагай бидин кол башчысы болгон жана тарыхый булактарда кытайлык Мамай Оргалчанын жазганы да бар. Кытай тарыхый булагына таянып деп. Бул ошол Тагай бидин кол башчысы болот деп айтылат да. Бұл болжолду туулган жылы 1475-85 жылдар. Ошо Байызбек Батырдан Байболот, Сарык, Кайдолат, Жандолат деген 4 аталыктар айт. Ошол Сарыктын 70 жашта көргөн жалгыз уулу Кавадан акыркы эң кичүү аялынан Шыкмамат атабыз жалгыз дейбиз. Ушу Шыкмамат атабыздан Кудаш Кожош Култай деп жүрөбүз. Эми ушу Кудаш биден тараган Кудаяр, Бөлөкбай, Алдаяр жана Кожаяр деген аталыктар бар. Ошо Кудаярдан тараган Куткамерген Бектемиш. Булардын Санжырасын аягына жерин айтып коеюн. Ошого Куткамергенден бардык балларын айтпай эле башынан айтсам Үсөн, Акылбек, Дулат деп жүрөт. Ушул Үсөндөн Коңурбай, Коңурбайдын 8 беги деп 7 уулу биякта экен. Ошо 8-инчиси Кетмен Төбө жерине ооп кетиптир да. Азыр ушул
туугандар бул кеминде 160-180 жыл ортодо жолукпай калган экен. Өзүмдөн баштап сол жакка тааныштырайын. Ошо Кетмен Төбө ушул бирөөнүнөн ушул Торкен айылынан кудаш тууганыбыз аракет кылып өзү да көп жылдан бери туган издеп жүрүптүр. Анан Торайгырдан таап атабыз да. Кудаш Дамир деген тууганыбыз, Мусулманкулов акебиз, Султангазы агабыз, аксакалыбыз мына бул чоң далыда да бар экен да. Ошол Кетмен Төбөгө кетип, ошол Коңурбайдын 8 бегинин бирөө Белек атабыздан Кетмен Төбөдөн келип, бул эмеге да келип туруп калышты, чоң далыга. Абылгазы аксакалыбыз 82 жашта, Камаш агабыз, Айдынабай агабыз. Анан бул жердин тургундары мына кара калпак кийип, көз айнек тагынып турган ошо Коңурбайдын бул жердеги урпагы Койчу агабыз, анын иниси Тойчу агабыз. Сиз өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Иә, Намазбек. Анан бул Билимбектин үйүндө ошол Үсен атабыз, Үсен Торпок деген кайманаты бар. Ушул жигиттин үйүнөн санжыра тартып кеттик элек. Силер өзүңөр да тааныштырып койсоңуз. Рысбек мен. Бакыт. Эдил. Ошо бул жердеги Коңурбай атанын урпактары. Анан жанагы Коңурбайдан 8 аталыкты өтүп, ошонун 7 аталыктын балдары бул жерде бар, Анан ошо бир аталык жанагы Белек атабыз болжолду мындан бир 160-180 жыл мурун ошо Кетмен Төбө жерине ооп кетсе керек. Анан ушул жөнүндө Белек атабыз кантип кетип калганын жөнүндө сен кудаш ошол аталардан укканыңды айтып берсең. Эми ошо сиз айткандай жана 200 жылдын тегерегинде мурда ер сайышка түшүп Белек атабыз жана эрежени бузулуп калганда, анан кунга жыгылып калган. Анан кунга жыгылып муну туугандары качырып беришкен экен. Биздин угушубуз боюнча. Анан ошентип жүрүп эми ортодо да көп нерселер болгон. Анан Кетмен Төбөдө туруп калганда Шай деген жерде. Ошондон 5 бала таркаган. Ошо биз эме Кетмен Төбөлүк Ишыкмаматтар ошо Белек атадан 5 баласынан таркаганбыз да биз. Байтүгөл тукумдары отурат бу жерде азыр ошо. Негизи анын улуусу ошол Кубат ата да. Кубат ата, Жээнбек, Каракучкач, Темиржан, анан Байтүгөл. Ошо Байтүгөл атанын тукумдары ушул жерде турасыңар, да? Бизге ушул Мырзабек агабыз жана Барктабас агабыз кошулду. Ушул Мырзабек ага бул кудаш тууганыбыз Шыкмаматпыз, мен атымда кудаш деп эле биз ошол Шыкмаматпыз деп, анан Шыкмаматтын негизи жанагы Бөлөкбайында дагы, Бөлөкбайдын чиркейинде да Белек бар. Кожошто да Белек бар. Ал жерден эми санжыра иликтөөчү, санжыра билген кишилерге сурасам, жок, биякта балдар эле толук турат деп айтышты ушу Белектинчи. Анан Коңурбайдын бир айтабыз кичүү баласы деп, аталыктарды салыштырганда өтө кичүү баласы эмес, балким улуу баласы деген тыянакка келебиз да. Анан былтыр ушул 25-декабрда келгенде ушул айылдыктар айткан, жана Виктор Амбайка да айткан, Бешбек Ногонбаев деген согуштун ветераны болот, ушул жазып кетиптир деп, кимден угуп кандай кылып жазган? Эми мен айтсам бул жөнүндө Ногойбаев Бешбек өзү 1920-жылы төрөлгөн адам. Согушпаганда, согуш башталып калганда бойго жетип, армияга ажырап согушка кеткен. Баш аягы Атамекендик согушта 7 жыл жүрүп келген киши. Аякта барып, замбрекчи болуп, Кенигсбергти бошотуп, Украиндык биринчи фронтто жүрүп, Германиядан барып жеңишке жетип келген адам. Андан кийин ошо атабыз келип согушка кетердин астында
хореография окуу жайына окууга өткөн экен. Согуш башталары жылы. Анан согуш башталары 41-жылы Ленинграддык хореография окуу жайына ошол жака барып окуйсуң деп кабыл алынат да. Анан согуш башталып калып жанагындай болуп калат. Кайра келгенде окусын уланта албайт. Келип биякта түкөнчү болуп, анан кийин финагент болуп иштеп калат. Ушу Скөл району деп ага кезде бул балыкчы да Скөл районуна кирчкен. Казыркы Скөл району да тетиги Ананевадан бери анан аркы өзү тетиги Улахол деген совхоз бар болчу, азыр Каратала. Ошого чейин бир эле адам налог чогулчу экен. Ошол адам ошо Ногойбаев Пешебек. Ошол Санжыраны да угуп, элден угуп. Анан биздин дагы чоң аталарыбыз Намат Молдо деген атабыз абдан билимдүү, араб тилин билген, жазган биздин чоң атабыз угат дагы Санжыраны. Санжыраны угуп, ошонун баарын эстеп, кээ бир кагаздарга жазып жүрөт. Жазып жүрүп, кийин 80-дерге жакындап калганда ушу бала бакырама калтырып кетейин деп анан китеп жазат. Ошо китебинде атабыз уккан экен. Коңурбай атабыздын 8 уулу болгон экен. 8 бек. Коңурбайдын 8 беги деп аталчу экен. Ошонун бир уулу жашоо шартына карата түштүктө азыр жүрөт деп ошо китебинде жазылып кеткен. Ошо түштүктө жүргөн уулу мына ошол кудаш тууганыбыздын аракети менен Белек ата болуп чыкты да. Белек атадан айтпадыкпы? Белек атадан Куат, Жээнбек, Каракучкач, Темиржан, Байтүгөл деп. Ушу Байтүгөлдүн тукумдары келип отурат. Байтүгөлдүн аксакалы бул абыл казы киши экен. Ошо Байтүгөлдүн биринчи айылынан Кошкорбай жана Станбек деп атпайбы, туурабы? Сиз ошо Кошкорбайдан тарайсыз да, абыл казы аке? Ооба. Ошо Кошкорбайдын кайманаты Коондук турбайбы? Бизде Кошкорбайдын кайманаты Коондук деп келгенбиз. Бул тар эмеде Санжырада ал Кошкорбай деп айтылып жүрөт. Кошкорбайдан канча бала тарайт? Ошо Кошкорбайдан Коондук деп атпайсызбы? Канча бала тарайт? Качы, анан Рыскул, андан кийин Сиз ошо Качыдан тарайсыз, мен Качыдан тарайм. Канча түтүн ошо чоңдалыда? Качыдан чоңдалда 29 түтүн. Баягы чыгып кеткендер менен, сыртка чыгып кеткендер менен. Сыртка чыгып кеткендери дагы бар. Анан Рыскулдун балдары аркы тиги 9 булакта деп атасыз. Анда бир 40-50 түтүн чамалайт турбайсыңарбы? Ошого барат го. А кишинин аты Белек экен. Ошондон билинип калды. Аны ким угуптур? Аны Бек Турган деген Бек Турганбай экөөбүз угуптур, э? Анда ошондо Абдырай атабыз айткан баласына Рыскул. Рыскул агабыз айткан, мен атамдан угуп жүрчүмүн. Анын аты Белек экен деп. Ошондо тиги Ногойбаев жазган китеп менен бир баласы түштүктө деген менен Абдырай атанын айткан анын аты Белек экен деген чыгып атат да. Булар дагы Белек экенбиз деп атат да. Ооба. Чоң рахмат. Бул туугандар 180-200 жыл, 160 жылдан өйдө деп болжолду эсептедик да. Качпай калган ортодо кайра ушинтип Санжыра аркылуу ата тектерди таап атабыз. Мына чоңдардагы абыл казы аксакал башагы бир 30 түтүнгө жетет дедиңиз, э? 30 түтүн анан силердеги ушу 5 ата белектин тукумдары кетмен төбөдө канчага жетет силердин болжолуңарда да эми? 200-дөн 250-ге чейин болот. 240, 250, 260га чейин болот турбайбы? Анан ошо Белек ата тияка кетти. Анан ошол кай жерге орун очак алып, кандай болуп эметип келген, ошону дагы билгениңер болсо айтпайсыңарбы? Эми мындай экен да, ал Белек ата эми булдан көлдөн туугандары качыргандан кийин ал эми көп эле жерлерге барган экен.
таласка барды деп угабыз, жумгалга барган дейбиз. Анан ортодон дагы көп уламыштар бар, эми аны айтпай эле коелу. Анан ошо Кетмен төбөдө Шайдай жер экен деп, ошо Шайда туруп калган да. Анан кийин келип бул ошо жана айттык го 5 баласы бар деп. Ошо 5 баласы бар болгон 5 баласынан таркаган ошо кымбаттар. Тукумдар барса 260 түтүнгө ошончого жетет да. Бул кайсы айылдарда? Кийин муну Сары Сөгөт айылында. Сары Сөгөт, Белалда жана. Ооба. 1-2 түтүн тур экенде, Бишкекте тышка чыгып кетти да. Ошондой азыр эми. Анан эмеде кийин минтип дагы айтылат да. Балдары учор бачар болуп чоңоюп, балалуу чакал болгондон кийин ошо келип, көлгө келип, кунун төлөп, белек атабы ушу көлдөн өлгөн деп айтылат. Ушундай да. Ушундай да версиялар бар да. Анда ата-бабалар качып жүргөн экен да бияк менен, Ушу мүмкүн ошондой болуп жүргөн деп биз укчубуз да. Сиз Камаш аке кечээде айтпадыңызбы? Ушу Чоңдалы менен Сары Сөгөт Белалда да катышып жүргөн экен деп. Ушул жерде айтпайсызбы? Чоң атам ушака 2 жолу келген экен да. Кай жерге? Ушу эмеге Торайгырга. көлгө келген экен. Азыр жешсе 12 жашымда келгем дейт. Ушака. Анан боз иттирип, аябай сыйлап, анан биз кеткенбизде секем калган дейт. Андан кийин да bir kol көтөргөнгө келген окшойт. Ошондо тияктан көчүп келип, бияка келип, анан кайта кетип атканда 2 ишиндемеж бар. Мен атам айткан, жолочу жолдо төрөлгөн, Тиламбай деген. Тиламбай Кудайдан тиледик, жолочу жолдо төрөлгөн. Анан ошону билем да. Анан чоң атам маалыматым боюнча мен Кудашка айттым, илгери каттап турган экен. Тиде сиз айткан барып келген. Жок, Чоңдалыдан дагы кат барчы. Мен эжем окуп берчү экен деп атпайсызбы? Кичинекей кыз. Бу кишилер менен кечеле жакында бир 88-жылы атам булар менен катташкан. Катташып Чолпон атага барган, Ырбатчыга барган. Анан атам баргандан 1 жылдан кийин кышында барды, январларда барды. Кайта күзүндө атам паралич болуп калды. Анан ошон манчанан үзүлүп калдык булар менен. Анда болбой ортодо катташып жүргөн экенсиңер да. Биз катташып жүргөнбүз. Эжен жанаке биздикине барып, мен эме кылып 2 жолу барды. Эжен жанаке. Ошол урматтуу туугандар, мына Байтүгөл атабыздын багы өкүлдөрү келишкен, Жээнбек атабыздан да келген, алар балдар келди окпай. Ушу Байтүгөлдүн биринчи аялынан Кочкорбай, Станбек Турбай, экинчи аялынан жанагы Супатай, Букарбек, анан Болгонбай, Букарбектин тукуму сизсиз, Мен Букарбектин. Супатайдан тукум жок дедиңер. Болгонбайдын тукумунан мен. Болгонбайдан силерсиңер, Силер да Болгонбайдансыңар да. Болгонбайдан. Сен негизи бияка Чоңдалыга да келип, жанагы балыкчыга Эркин байке деп айтып каласың. Катышып жүргөн турбайсың, болбой эле багы тууган издейсиң да. Анан ушул Чоңдалыдагы Шыкмаматтар, Белек атанын тукумдары. Ушу 1800-жылдын аягы, 1900-жылы келген деп айтылат, 1900-жылдарда келген деп айтылат. Акыркылары ушул жанагы колхоздоштурбаганда 29-30-жылдарда келсе керек. Анан сен да ошол айтып жүрөң, мына катташып, каталышып жүрөт. Биздин багы эме чоң атабыз багы катташып жүрүшкөн Садыралды. Анан ушул Садыралы 1938-жылы келет экен. Чоңдалы менен. Чоңдалыгачы ушу көчүрүп кетейин депчи. Көчүрүп кетейин деп 5-6 эмес менен туугандар менен келип көчүрүп кетейин деп келишет экен. Анан булар болсо багы балдары үйлөнүп, анан келиндер жаш болуп, анан ыйлап болбой коюшат экен. Биз ушу эме кетпейбиз деп. Анан кийин анда бир 3 жыл даярдангыла деп кетишет экен. 3 жыл. Согуштун асты болуп калды. Ошо 38-жылы кечти. 3 жыл даярдангыла деп кетишет экен, 3 жыл убакыт берилди. Анан 3 жылдан кийин согуш башталып кетип, ким каякта экенин билбей калышат экен. Бул да ошончо каттам жүрөт. Каттам изилбейт. Андан кийин ошондо менен баягы көчүрүп кете албашат экен. Анан көчүрүп кете албай каталышат экен. Бакай деген болгон экен. Ошо эмеденчи. Анан ошо менен каталышып, анан Талчынбек, Талчынгүл деген балалуу болдум деп мен кат жазды экен. Анан эми эжем бар, ошол ал окуп берчү экен чоң атабыз. Эреже деп. Анан кийин ошону жүрүп биздин атабыз чоң атабыз 60-жылдары өтүп кетет экен. Анан ошондон кийин үзүлүп калат экен булчу. Байланыш ошо биз чоң атабыз 60-жылдары өлгөн. Андан кийин жүрүп алардын аталары да айтып кеткен экен. Анан ушу балык эмеде Чолпон атада Оразалы Эркин деген байкебиз сот болуп иштептир. Анан ал ушу
көлгө Чолпон ата эз алып келген токтогултардан сурай беришкен ушу Садыранын баласы барбы деп. Анан кийин бар деп анан айтышып ушул эметип жүрүшүп, анан 1987-жылы Эсенжан деген байке ушу таксист болуп иштечкен балыкчыда. Анан ошол киши бир айтып эмелер кишинин бала ушул биздин айылдан бирөөнүн баласы үйлөнүп калып чүйдөн. Анан ошол киши барып калып 87. Анан кайра катташа баштаганбыз. Кайра келип, анан 88-жылы биз кайра бияка келгенбиз. Күзүндө, ноябрь айында келгенбиз. Чоңдалга. Жок, чоңдалга эмес, эмеге, балыкчыга. Балыкчыга. Балыкчыга келип, Бирок ошо балыкчыда тургандар ал чоңдалдыктар да. Ошо чоңдалдык туугандар да. Анан кийин ошо 80 келип катышып, эметип катташып, анан алар бизге 2-3 жолу барышты Эсенжан байке, биз эле. Анан кийин кайра атам баарын чакырып ушу эметем дегенде 1989-жылы атам тоого чыкчы, анан күзүндө инсульт алып калып, анан кайра ошондой үзүлүп калды. Кайра байланышты. Мына урматтуу туугандар, Санжыра деген бул бөлүнүү эмес, себеп дегенде Санжыра деген бул биригүү да, ата деген табуу. Кыргыз кылымдар боюнча өзү Санжырасын сактап, ада салттын, нарк населин сактап жүргөн үчүн ошол кезге жердин кыргыз эли жоголуп кетпей, көп элдер менен тең талашып келебиз. Мына ушул Санжыра экспедициясын кылып, иликтеп аткандын эсебинен кайрада табыласыздар. Биздин да эмгекти ойлоп атабыз. Мына карасаңыздар азыр бир аталыктарды айтып кетпедикпи? Ошол Байызбектен Сарык, Сарыктан Каба, Кабадан Шыкмамат, андан Кудаш, Кудаштан Кудаяр, Кудаярдан Куткамерген. Ошо Куткамергендин баягы улуу балдарын айтайын да, эми ал жерде 5 баласы бир согушта өлгөн деген да кеп бар. Тиги Итак Попол Карзады, Саманчы деген. Анан бул жерде айтылып атат, Үсөн Акылбек Дулат аталыктар жөнүндө айтылып атат. Ошол Үсөн атабыздын 8 беги, 8 баласынын бир уулу Белек атабыз сайыска түшүп, эр сайышка жанагынтип эрежени бузуп коюп анан кетип калган. Бир загыңар Кетментөөдө, кайра Кетментөөдөн Чоңдалга келип атасыздар. Мына туугандар кечеден бери бизди жакшы тосуп, ошол ортодо байланыш үзүлүп калган, кайра байланыш болуп турасыздар. Кудай таалам баардыгыңыздарга чың ден соолук берсин, жергебизде тынчтык болсун, туугандардын ынтымагы бек болсун. Ошо кыргыздар кылымды карыта жашап жүрө берелик, мамлекетибиз өнүгүп өссүн. Саламатта калыңыздар.